அப்ப இப்படி அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பயஸ் எழுதைக்குள்ள எவ்வளவுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்தாலும் பர்சனல் பயஸ் கொஞ்சம் பக்கத்துல இருந்து அங்கால இருந்து பார்த்திருக்கிறார், அப்படியே சொல்லியிருக்கலாம், இல்ல முன்னால வந்திருந்தவர் எழுதி போட்டார் எழுதிக்க. அப்ப அவரோட இருந்தவர் சொல்றாரு, நான் தான் அவரை கொண்டே விட்டுனான், அவர் ஷூவே கலட்டையில அவர் வெளியில தான் நின்று பார்த்தவர். 2 பேரும் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ். அப்ப ராவண கணபதிட்ட மகராஷிட்ட போய் கேட்கிறேன், the Mahaswami, ever bubbling with wit and witticism, had a unique way of saying things. He said he did not want to give the same judgment of both reports. 2 reports இருக்கு. And so would call one of them as Pital. Pidattal. ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்றார்? Pidattal. அவட்ட தமிழ்ல Pital. Colloquial for Pidattal. இந்த பிராக்கெட்டுக்கு போட்டுருக்கு. The other as Ularal. Other as Ularal. ஒன்று பீத்தலாம், ஒன்று உளரலாம். இது காஞ்சி பெரியவர் சொல்றார். The fun of it is that both the words mean the same. That is talking nonsense. Talking nonsense. To come to the 2 reports, one of them was that when Mahaswami was circumambulating the holy hell during his camp at Tiruvannamalai, காஞ்சி பெரியவர் திருவண்ணாமலைக்கு போயிருந்தாங்க, சுத்தி கொண்டு வரைக்க Sri Ramana Maharishi purposefully came out of his living room in the Ramana Ashrama and walked to a particular spot where he could see the Mahaswami at a distance. Even as I heard it, it could write it off because Maharishi was to be surely one of them whom the triad of the seer, seen and sight had dissolved in the oneness of the one self. அதுக்கு பார்க்கிறது, பார்க்கப்பட பொருள், பார்வை எல்லாமே கரைஞ்சது. So it was so to His Holiness, but he donned the role of the teacher, exemplifying the ideal to the humans, and therefore was ever on the move to see people and holy places. அவருக்கு அது இருந்தாலும் அவர் நெடுக தோய்ப்பை பார்த்து கொண்டு போறவர் என்ன குருவா இருந்தது. Decades back, a lad of 16 வயதுல the Maharishi fled home to Tiruvannamalai. வீட்டை விட்டுட்டு ஓடி மதுரையில இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வந்தவர். A fire with the raging ardor to see fire linga of Lord Arunachaleshwara. அக்னிலிங்கம் தான் அருணாச்சலேஸ்வரர். அக்னித்தலம் பஞ்சபூதத்தனங்கள் முந்தி volcano என்ன பழைய பார்க்கறதுக்கு வந்தவர். He took darshan, just one darshan, and with that very idea of an object to be seen, a part of the self was burnt out. அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் வந்து தரிசித்த பிறகு இன்னொரு இடத்தை போய் பார்க்கணும் என்ற அந்த எண்ணமே போயிட்டுது. ஏன்னா அவருக்கு புறம்பாக ஒன்றுமே இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் செல்ஃப், எவ்ரிதிங் இஸ் ஆத்மா. ஸோ எங்க போய் என்னத்தை பார்க்கறது போயிட்டுது. Though he lived in the very temple precinct for the next 5 or 6 months, he did not visit the sanctum sanctorum again. அதுக்கு டெம்பிள்லயே இருந்தாலும் கூட அதுக்குள்ளதான் தெரிந்த ஒரு அறைக்குள்ள பாதாளிங்கம். ஆனாலும் ஒரு நாளும் போய் அந்த கர்ப்பகிரகத்து லிங்கத்தை பார்க்கல. To assert that, contrary to what ashrama sources say, he did come out to see Mahaswami is, as the Swami himself said, nothing but Pita. Swami சொல்றார், இது வெறும் பீத்தல் கதை. பீத்தல் கதை. Our Acharya Mahaswami visited Tiruvannamalai twice. இவர் 2 தடவை போயிருக்கிறார். Once in 1929 and once in 1944. Both for the Kartika Deepam festival. Kartigai Deepam festival. On both the occasions, he also made the customary Giri Pradakshana. Giriye chutti vanda Girivalan cheydavar. The Ramana Ashramam lies on the route. And the Valilan Ramana Ashramam irukkudu. I have heard reports from the 2 very reliable and respected persons attached to the ashramam, Sri Kunjuchuamigal, Ramanarudiya, and Madam Suri Nagamma, and the ashramadile irundava, about what transpired when the Mahaswami passed along the route. The Mahaswami and the Girida President Bareka, Ashramadile, in and around the Nanga Irithakita Kurtrika. Kunjuswami must have been present on both the occasion and Nagamma on the later. Bhagavan had already prepared the ashramites not to take it amiss if the acharya did not enter into the ashramam and see him. இவர் ஆசிரமத்துக்கு சொல்லி போட்டார், ஆச்சாரியர் வந்து பார்க்கல என்ற நீங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக தண்டப்படா, அவர் வந்து பார்க்கணும் வேண்டிய எதிர்பார்ப்புதான். அவர் prepared. Because according to one tradition, one in the Jagadguru Pudam,
the seat of the world teacher, must not call on another holy man on his own. அந்த பீடத்தில் இருக்கிறவர் இன்னொரு ஆளை போய் பார்க்க இயலாது. Because he is the top பீடம். அந்த பீடத்துக்கு அந்த சம்பிரதாயம் விடாது. As for himself, though he did not say it, he would not extend an invitation to anyone for the simple reason that he did not have any desire or need to see anybody anything. ரமணர் ஒருத்தருக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்து வான்னு சொல்றது இல்லை. அவருக்கு இவரை வர வேணும், இவரை பார்க்க வேணும், அவரை எதனோட மட்டும் எதுவும் இல்லை. அப்ப இவரும் எக்ஸ்டெண்ட் இன்விடேஷன் கொடுக்க மாட்டார் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட். அவரும் வர மாட்டார் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் சீட். புரியுதானே? அது முடிஞ்சது. As for the ashramites, they could, if they so wished, gather outside and have darshan of the acharya as he moved along. ஆசிரமத்தில் இருக்கிறார்கள் விரும்பினால் ஆசிரமத்துக்கு வெளியில நின்று போய்க்க பார்க்கலாம், காஞ்சி பெரியவரை பார்க்கலாம் என்று சொன்னாங்க. And most of them did. எனவே பார்த்துக்கலாம். The ashramites had the great respect for the acharya, especially by the 40s, because it was he who almost compelled Paul Brunton the Maharishi's feet. And Brunton's soulful account of the Maharishi that throw open the window of the west of the light of the illumined master. ஆச்சரமத்தில் இருக்கிறாக்களுக்கு காஞ்சி பெரியவர்ல பெரிய மரியாதை இருந்தது. காஞ்சி பெரியவர் தான் போல் பிரண்டனை ரமணட்டி அனுப்பினது. ரமணர் தான் வெஸ்டிலே அதை பற்றி எழுதி வெஸ்டர்ன் ஆக்களுக்கு ரமணனை பற்றி தெரியப்படுத்தினார். The book clearly shows that Acharya considered Maharishi as a high master who can give initiation into real yoga of the higher kind. ஒரு பெரிய ஞானி, பெரிய குரு, அவர் இந்த ஹையர் நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஆள் என்று ஆச்சாரியர் காஞ்சி பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறார். In one of his discourses in Madras in the early 30s, Acharya has wrecked the Maharishi, whom he referred to as Ramana Swamigal, among the Jivan Muktas, liberated even while living in a body. அப்ப முந்தி ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கிறார், ரமணர் வந்து he was a soul, he is a person living, liberated while he was living. The ashramites were naturally happy that the respected head of the Shankara Math, uncompromising in such matters, gave such praise to the Maharishi in public. I think Shankaracharya ஒரே ஒரு தரத்தான் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார். அது ரமண மகரிஷி, enlightened solent. In both occasions of his visit to Tiruvannamalai, the Acharya turned his eyes towards the entrance of the ashrama, stopped for a few seconds looking round, and continued to walk, a still picture in motion. ரெண்டு பேரையும் சங்கராச்சாரியார் வந்தார், இந்த வாசல்ல few seconds நின்றார், சுத்தி பார்த்தார், அப்படியே போறாரு. அவ்வளவுதான். அவர் நின்று பாரு, வேற என்னன்னா நோ மியூச்சுவல் மீட்டிங் நடக்கல. Reminiscing the second visit, Nagamma said, Nagamma அங்க இருந்தவர், while all other ashramites went out and waited at the gate for his holiness, she alone left with the Maharishi. அவதான் மகரிஷியோட இருக்கிற உள்ளுக்கு. Why have you not joined them? He asked her. கேட்கிறார் அவர். Because the Swami does not see Brahmin widows who have not shaved their heads, Nagamma replied. இந்த மொட்டை வலிக்காம பிராமண விதவைகள் பார்க்க முடியாது. அதான் இந்திரா காந்தியை பார்க்கலையே. He didn't see Indira Gandhi because she was a Brahmin widow who didn't shave her head. அந்த ஆச்சரியம் இது. அப்ப அவ சொன்னா மொட்டை வலிக்காம பார்க்கப்படாது, அவனையா பார்க்கலையே. Though mature and tolerant not to denounce the orthodox custom, she felt a tinge of sadness. The Maharishi just nodded his head and looked at her with compassion. The compassion assuaged her sadness. The simple nod too conveyed a lot to the discerning disciple. It signified the Maharishi's acceptance of both the Acharya's adherence to the institutional customs. He accepted Acharya randa Pudamanda appadithan irukkom, and Nagamma's wisdom in not following the other such widows who used to peep at the Acharya from hidden place. மற்ற விடோஸ் எல்லாமே ஒளிச்சிருந்து பார்க்கணும். அப்ப அங்கேயும் போகல. அப்ப அதையும் ஆமோதிச்சு தலையாட்டினார். Here comes something antipodal between Mahaswami and Maharishi. The former stood foremost in strictly observing all the distinction laid out by our Dharma Sastras and Orthodox tradition. சங்கராச்சாரியார் வந்து சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள்ல விதிக்கல் பட்டதை ஒரு வரி விலகாம பின்பற்றி கொண்டு வருகிறார். இன்றைக்கு சங்கரமணம் அப்படி இல்லை, மாறிட்டு.
அடுத்த காலத்தில் ஷர்ட் போட்டுக்கொண்டு அவருக்கு முன்னால் போயிடலாம். ஃபாரினர்ஸ் ஆர் எக்ஸப்ஷன், ஷர்ட் போட்டுட்டு போயிடலாம். இப்போ எல்லாரும் போகலாம். என்னுடைய சிவனிஷா எல்லாம் போய் தரிசனம் எடுத்துட்டு வந்தது இப்போ இருக்கிற சங்கராச்சாரியாட்டு. இன்னொரு ட்ரெடிஷன், சன்னியாசிகளை தொடப்படாது, சன்னியாசிகளை தொடப்படாது. போய் விழுந்து கும்பிடைக்க அந்த பாதம் தொடப்போக அவர் சடாரெண்டு காலை தூக்கினார். அப்படி ஏன்னா யூ ஷுடன்ட் டச். சங்கராச்சாரியார் திருச்செந்தூர் கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் ஏறி இருந்து வரைக்கும் நிறைய சனம் போன சனம் இவரை போய் அந்த பாதத்தை தொடப்போக இவர் சங்கராச்சாரியார் இந்த பெரியவள கண்டார். அது டிவி எல்லாம் வந்துட்டு அந்த பெரிய இதோட இந்த காஞ்சி பெரியவர் இந்த அடிப்பில் பிராமணர் வந்து இப்படி சொல்லி போட்டாரு. சன்னியாசிகளை தொடப்படாது. யூ ஷுடன்ட் டச். சாரதை பெண்களை அவ அணைச்சு ஹக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சாரதை அது டிஃபரெண்ட். அவ காவி உடுக்கையில ஆசிரமம் செக்ஷன் இல்ல. சாவி விதவையும் புள்ளா இருக்கையில தலை கஷ்மன் செத்த வரைக்கும் தலைமையின் வலிக்கையில தலைமையோட தான் இருந்தவன். அந்த கங்கணம் போட்டிருந்தவன், அந்த வளையால் போட்டிருந்தவன். கரைய பெரிய கரை இல்லாம சின்ன கரை ஆக்கினவன். அந்த கரை இருக்குத்தான். அத்தியாச்சிரமம் என்று சொல்றது. அத்தியாச்சிரமம் என்றால் இந்த ஆசிரமம் நாங்க சொன்ன பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசம், இந்த ஸ்டூடெண்ட் லைஃப், மேரிட் லைஃப், ரிட்டையர்ட் லைஃப் அண்ட் அசெட்டிக் லைஃப், இந்த நாளுக்கும் அப்பாற்பட்டது அத்தியாசிரமம். பியாண்ட் திஸ் only very few people are there. ராமகிருஷ்ணர்ல அதுக்கெல்லாம் வருது. ரமணர் அப்படித்தானே. he never wear காவி, white clothes தான் போட்டிருக்காரு. he never wear காவி. அதான் அந்த அத்தியாசிரமம். அதுக்குதான் அது வேற. அந்த வெள்ளையும் துறவற கலர் தான். No, மத்தது அவ டச் பண்ணலாம். if they want they can bless you and touch you, but you shouldn't go and do that. அப்ப அவர் ஆர்த்தடாக்ஸ் இருந்தா whereas latest stood foremost in practicing equality. ரமணர் எல்லாரையும் சமன் என்று பார்க்கிறார். Even to merit the glance of Mahaswami, one had to fulfill conditions. The Mahaswami காஞ்சி பெரியவரை போய் சும்மா ஒருக்கா பார்க்கறதுக்கு அவற்றை தரிசனத்துக்கு ஆக்களுக்கு இவ்வளவு கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம். A Brahmin widow was disqualified if she was not tonsured. Tonsured அந்த மொட்டை அடிச்சு அந்த இதெல்லாம் இல்லாட்டிக்கு. On the other hand, even an untouchable beggar could sit right by the side of Maharishi and eat along with them. Nay, if he so felt, there was no restriction to his feeding the Maharishi from out of the arms in his begging bowl. How rude and crude and cruel does the one appear, how sway, soft and sweet the other. ஒரு ஆள் வேலை ரூடா இருக்கிறார், குரூவலா இருக்கிறார், ரூடா இருக்கிறார் பார்க்க, இன்னொரு ஆள் வேலை சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கிறார். How is that sweet gifts is not of approval of the cruel? எப்படி இந்த ஸ்வீட்னஸ் ராமண சுவாமி எப்படி காஞ்சி பிரியோட அந்த இதை அங்கீகரிக்கிறார். both different தான், entirely different custom, different form and other thing. form அப்படி இருக்கு, ரெண்டும் இருக்கு. இங்கேயே நாங்க சொல்றது இதெல்லாம் ஈக்குவாலிட்டி வேணும், இது வேணும்னு சொல்றாக்கள இருக்கிறோம். இல்ல இந்த ட்ரெடிஷன் வேணும்னு சொல்றாக்கள இருக்கிறோம். ஒரு ஆளை அட்டாக் பண்றது இது எப்படி ரெண்டையும் இதன். If the sweet cannot appreciate the cruel, equally true is the vice versa. ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரோட அப்ரூவ் பண்ணாம இருக்கேல, ஆனா ரெண்டு பேரும் வித்தியாசமா இருக்கணும். But whereas the sweet's appreciation of the cruel came out in just nodding, the cruel appreciation of the sweet came out in a verbal flow. Cruel காஞ்சி பெரியவர் அவர் இவரை அப்ரூவ் பண்ணி வாயாலேயே சொல்லி இருக்கிறார். That was in the public discourse given by Mahaswami very night. அதே இரவு திருவண்ணாமலையில டிஸ்கோர்ஸ்ல சொல்றார். To quote Nagamma சொல்றா, Swami spoke at great length saying every head of a religious organization has to observe established tradition, while one who is an ashramite, one transcending the 4 stages of life prescribed by Dharma Shastra, the 4 stages that transcend Pannakal, has no such inhibition. To attain that state is very difficult and has been possible only for a great soul like Ramana Maharishi. என்ன சொன்னார் காஞ்சி பெரியவர்? ஒவ்வொரு மடாதிபதியும் தர்மசாஸ்திரங்களை சொல்லி இருக்கிற அந்தந்த ரூல்ஸ், பிரிஸ்கிரைப் ரூல்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். பெண்கள் வேத ஓதப்படாண்டா ஓதப்படாதுதான், அன்டச்சபிள்ஸ் இங்கே வரப்படாதான், அதை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு தான் வர வேணும். அதுல ஒரு இதுவும் இல்லை. ஆனால் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த 4 ஆசிரம விதிகளையும் கடந்தவர்களுக்கு இந்த கட்டுப்பாடு இல்லை.
ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஸ்டேஜ் வர்றது வேற அருமை. நானும் நீங்களுமே அதை செய்யல. அந்த ஸ்டேஜில் வந்தா தான் சமத்துவ புத்தி வரும். அது வேற அருமை. அப்படி அருமை வாரது ரமண மகர்ஷிகளை போல ஒருத்தருக்குண்டு காஞ்சி பெரியவர் அதே இரவு திருவண்ணாமலையே சொல்றோம். இஸ் பிரைஸ். The devotees of the Maharishi exulted at this unstinted tribute to Acharya paid to their master in their own hometown. அங்கேயே வந்து காஞ்சி பெரியவர் இப்படி கொண்டு சொல்றாருன்றோட ரமணனுடைய டிவோட்டிஸுக்கு வேலை சந்தோஷம். காஞ்சி பெரியவர் சொல்லி போட்டவன். But close in it wake the Acharya gave a rude shock to them. அதுக்கு பிறகு ஒரு ஷாக் அடிச்சாச்சு. இது எல்லாத்தையும் வாசி கொண்டிருக்கிறத சொல்றேன். என்ன நடந்ததுண்டா, ரமணனுடைய இதுக்கு போயிட்டு வந்து காஞ்சி மடத்துக்கு வந்த பிராமணர்களை சொல்லி போட்டார். ரமணர் அப்ப எங்க இருக்கிறாருன்னு சொன்னா மாத்திரபூதி மதருக்கு சமாதி வச்சாச்சு. மதருக்கு சமாதி வச்சு அதுக்கு பக்கத்துல அந்த போய் இருந்தது. மதரண்ட சமாதி வந்து ஒரு கிரேவ் யார்ட்ல தான் வச்சது. திருவண்ணாமலை கிரேவ் யார்ட். முதல் வரை இங்க தான் போட இருந்தது. அப்புறம் திருவண்ணாமலை கிரேவ் யார்ட்ல வச்சது. அப்ப அங்க இருந்த அங்க போயிட்டு வந்த பிராமணரை காஞ்சி பெரியவர் சொல்லி போட்டார், போய் குடிச்சிட்டு வாங்க. காஞ்சி பெரியவர் செட் அந்த ரமணாசிரமத்துக்கு போய் வந்த பிராமணர் இருக்கணுமல்லோ, இவரேக்க யூ கோ அண்ட் டேக் த பாத் கம் பியூரிஃபிகேட்டரி பாத். ஏனென்று சொன்னால் அந்த கோயில் வந்து நம்மளுடைய தாய் இருக்கிறாதானே, அந்த கோயில் வந்து நாட் அ சாங்டிஃபைட் டெம்பிள். பிரேதம் புதைச்சிருக்குது. ஸோ எல்லா தீட்டு துடக்கெல்லாம் அதுக்கும் இருக்குது. இட் இஸ் லைக் கோயிங் டு த சுடலை அண்ட் கம்மிங் பேக். இப்ப ரமணாசிரமத்துக்கு ஷாக். என்ன இப்படியும் சொல்லி போட்டார், இப்படியும் செய்யல. நடந்தது இல்லையா? இந்த கோயில் வந்து ஷாக். இந்த கோயில் ஷொக்கா போன உடனே அப்ப அதுக்கு பிறகு இதுதான் அந்த ஆசிரமத்துக்கு இப்ப இது என்னடா நடக்குது, இது அங்கால இருக்கிறார் இங்கால இருக்கிறார் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டு வந்தால் இந்த கோயிலுக்கு என்ன நடந்தது, வாட் இஸ் தட் கம் என்றேதான் இப்பதான் எங்களுக்கு சைவம் வருகிறது. எல்லாரும் சொல்றோம் இந்த பூஜை பூஜை என்றெல்லாம் சொல்லுந்தானே. பூஜை இந்த பூஜை என்ற வேர்டு எங்க இருக்குது? Yajna, Yaga. These words are in Vedas. But Puja and the word Vedathil orudavume illa. There's no word of puja in Vedas. Puja and the very word is in Agamas. Sakru and the Subramaniya Swami. அவரையும் பூஜைக்கு சொல்லலாம். பூஜைன்றது worship according to the agamic rites என்று தான் சொல்றது. அந்த ஆகமாஸ் வந்து டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் லை டவுன் இன் ஆகமாஸ். இந்த இதுல இது அடுத்ததுக்கு வருவோம். இப்ப எல்லாம் சுவாமிமார் மடங்கள்னாலே கோர்ட் கேஸ் நடக்குது இல்லையா? அது பாபாவா இருந்தாண்டா ஆரா இருந்தானே எல்லாம் கோர்ட் கேஸ் நடக்குது. ரமணருக்கும் கோர்ட் கேஸ். அது இதுக்கேக்குள்ளே நடந்தது. ஓகே, ரமணர் பாஸ்டரே பண்ண அந்த கோர்ட் கேஸ் நடக்குது. இது எப்படி வெளியில வந்தேன்னா இதான் டாக்குமெண்ட். ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒருத்தர், இது இப்பதான் வெளியில வந்தது. ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒருத்தர் விசா அப்ளை பண்றாரு. இந்தியன் விசாவுக்கு கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் விசாவுக்கு அப்ளை பண்ண கேட்க ரமணாசிரமம் போறாங்க. அப்ப அந்த இந்தியன் கான்சுலேட் ஆபீசர் அங்கே இருந்தவருக்கு நோத்தி இனியா இருக்கணும், ரமணரை பத்தி தெரியா ஒன்னும் தெரியா. ரமணாசிரம இஸ் இட் ரெஜிஸ்டர்ட் சேரிட்டி என்று கேட்டார். இஸ் இட் என்னடா இப்படி கேட்கிறாரு, இவருக்கு இந்த இவர் வந்து கூகுள் பண்ணி இருக்கிறேன் ரமணாசிரமம் சேரிட்டி எல்லாம் வந்தா அதுக்குள்ள இந்த கேஸ் டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு 1950க்கு பிறகு ஒரு கேஸ் ஒன்று நடந்தது. ஆப்டர் ரமணாஸ் பாஸ்டரி. ரமணா இருக்கைக்கே வந்து விசாரிச்சவங்க. அது ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ட் டேஸ்ல வழக்கு நடந்தது. ரமணரை வந்து விசாரிக்கணும். அதுல ஆசிரமத்தில் இருந்த ஒருத்தர் நிர்வாகம் இருக்குது. ரமணர் நிர்வாகத்தோட நேரடியாக தொடர்பு கொள்றீங்க. இப்ப நிர்வாகம் நடந்து கொண்டு இருக்கு. அதுல இருக்கிற ஒருத்தர் வெளியில போயிட்டு இங்க இருக்கிற நிர்வாகம் வந்து நடத்தலான்னு சொல்லி வழக்கு போட்டு அதுக்கு நல்ல காலம் ரமணருக்கு சமநினைப்பு இல்லை. வெள்ளக்காரண்ட காலத்துல கொஞ்சம் மரியாதையாச்சு இஷ்டவங்களாக்கும் அவங்க அந்த அவங்களோட ஆபீஸ் எல்லாம் வந்து இங்கேயே நடக்குது விசாரணை. ரமணரை கேட்கணும், நீ சன்னியாசி என்று சொல்றீர், how you possess all those things என்னண்டு வந்தது, you inherited ஓ வேர்ல்டு நீரோ இல்லை நோமேன் லேண்ட்ல போய் குடியேறனா தானே, அதெல்லாம் கேள்விப்படுது. வரை எல்லா கல்வியும் வருது. அதுல அத்தியாச்சிரமம் என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அது கேட்கணும், ஐயோ சன்னியாசின்னு இல்லை அத்தியாச்சிரமம், வாட் இஸ் தட் கண்டு கேட்க விளங்கப்படுத்துறாரு. இஸ் இட் இந்த சாஸ்திராத்துல இருக்கோண்ட இங்க இருக்குன்னு சொல்றேன். ஐ எம் நாட் பிலாங் டு எனி ஆஃப் தீஸ் 4 கேட்டகரிஸ் ஆஃப் லைஃப் சொல்றேன். அத்தியாச்சிரமம். இப்போ இந்த கோர்ட் கேஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டால் 1950s ரமணர் வந்து ஒரு வில் எழுதிடுவார். அவர் நடக்கும் பொழுது தன்னுடைய ரமணாசிரமத்தின் இதை பற்றி. அப்ப in 1938
Bhagavan executed a will enda theriyundane Varanasasana, that bequeathed all Ramanashramam properties to his brother Chinnachwami. Avruடைய brother Chinnachwami தான் எழுதுறது. கேட்கணும் இல்ல சிலர் பாபா என்ன அப்படி எழுதுறாரு இப்படி எழுதுறாங்க எல்லாம் இருக்கணும். Chinnachwami. It was further stated that Chinnachwami would continue to run the ashramam after Bhagavan's Mahasamadhi. Bhagavan காலத்துக்கு பிறகு Chinnachwami ஆச்சரியம் நடத்தணும் மட்டும் போட்டுருக்கு. And when Chinnachwami died, those rights would be inherited by his son T.V. Venkataraman. அதுவும் போட்டு Chinnachwamiக்கு பிறகு வெங்கட்ரமனுக்கு போகும். There was one word, appanages. இது உங்களுக்கு தெரியாது. What is appanages? English word. தெரியுமா? மாலைங்க ஒரு காணேன். Appanages தான் word. இவரே சொல்றார் தானே டிக்ஷனரி எல்லாம் தேடி படிக்கலாம். The one word appanages in the court's written judgment that had me hunting through my dictionaries. It appeared to refer to the properties owned and run by Ramanashramate appanages என்று தான் சொல்லி court case. The only definition I could find even in the complete Oxford dictionary was the provision made for the maintenance of the younger children of kings, princes, etc. And the ராஜாக்கள் மற்ற இளவரசர்கள் இருக்கிறவங்களோ அவேண்ட இளம் பிள்ளைகளின் மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்குற அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அந்த சஸ்டெனன்ஸ் தான் அப்பனேஜஸ் என்று சொல்றது. I would rather like the mental image of King Ramana bestowing the gift of Ramanashramam on his younger princeling brother in order to support him after he passed away. And the image தான் அந்த court case அப்படிதான் இருந்திருக்கு. I suspect that in legal circles the term may have a slightly different meaning. Bhagavan will envisage the succession of ashramam managers determined by the laws of primogeniture. Chinnaswami was to be followed by his eldest son T. N. Venkatramanan, and he in turn would be succeeded by his own eldest son, the current ashramam president V. S. Ramanan. There were few instructions in the will about what should go on in the ashramam. Chila instruction இருக்குது. There was a clause that a statue should be erected on Bhagavan's samadhi. At a samadhi no statue இருக்கணும். Another that a daily puja should be performed at Bhagavan's samadhi and in the mother's temple. The mother temple இருக்க வேணும். And in a more general instruction, Bhagavan said that the ashramam should remain open as a spiritual institution so that anyone who wished to could avail themselves for its facilities. ஆனா அதுல அவட்ட டீச்சிங்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்ண்டோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை பற்றியோ ஒன்றுமே பில்லில் இல்லை. இப்போ என்னென்ன கோர்ட் கேஸ் வந்தேன்டா பகவான் போயிட்டார், சாய் பகவான் போன மாதிரி அங்க இருக்கிற ஹிந்து ரிலிஜியஸ் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட்ஸ் போர்டு கவர்மெண்ட் போர்டு இருக்கு தானே, இந்து சமய பரிவாரண அமைச்சுமே அந்த அமைச்சு சொல்லிச்சுது இது ஹிந்து இன்ஸ்டிடியூஷன், லாட் ஆஃப் மணி, லாட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதை நாங்கள் எடுக்க வேணும். அதான் வழக்கு. You got it? The government want to acquire the property because of the Hindu religion. After Bhagavan Mahasamadhi, the Hindu Religious Charitable Endowments Board, nowadays known as the Hindu Religious and Charitable Endowments Administration Department, went to court and challenged the right of Chinnaswami to run the ashram. Bill எழுதி வைக்கவே அப்படி வராக்குது. இப்ப சன்னியாசி ஏன் பில் எழுதணும்னு விளங்குதானே, பில் எழுதாட்டிலும் பிரச்சனை, பில் எழுதியே இப்படி இருந்தா. One of the primary functions of the Hindu Religious Charitable Endowments Board was to take over the Hindu institution that were either not being run properly or had no legally established management structure. The HRCEB wanted to take over Ramanashramam since it claimed Bhagavan's will did not legally convey the ashramam properties and the management of them to the Chinnaswami. The first case வந்து வெள்ளூர்ல நடந்தது. வெள்ளூர்ல நடந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு சார்பா தீர்ந்துடுச்சு. பிறகு அப்பீல் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல நடக்குது. அந்த ஹைகோர்ட் டாக்குமெண்ட் தான் இந்த இது. இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வந்து 1954 பிறகு இந்தியாவில் வந்து இது இப்படியே நடந்து கொண்டு இருக்குது. அப்போ ரைவல் கிளைம்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் இது என்ன சொல்லினோம், Ramanashramam appealed against this decision. After delay of several years, it was heard in 1959 by a 2-judge bench of the Madras High Court. Sri Ramanashramam argued in its appeal that it was not a Hindu institution. பாத்தீங்களா, எங்கட தரியஸ் எல்லாம் இருக்கு தானே, இது ஹிந்து அது தண்டு. ஆச்சரவன் கோர்ட் கேஸ்ல போய் சொன்னது
இந்து சமயத்துல எடுக்க போகுதுன்றால் it is not a Hindu institution. உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு கேஸ் legally and therefore could not be taken over by HRCV. சரிதான், அது முதலாவது. இரண்டாவது வந்து அங்க இருக்கிற கோயில் இப்ப இருக்குதானே, இங்க இருக்கிற கோயில், இந்த கோயில் முறைப்படி கோயில் இல்லை. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கோயில் இல்லை என்றதுக்கு ஆதாரம் காட்டுறதுக்கு ஆகமிக் ரைட்ஸ் தான் சொல்லி விளங்குதானே. அப்ப என்ன சொல்லணும்டா, the question of consideration is whether the component part of the Ramanashramam by name of Sri Mathu Budeswara Swami temple, mother in the temple இருக்கு லிங்கம்பச், is an institution of registered under Social Registration Act, is a temple as contemplated by section 617 of the Act, as has been held by the learned subordinate judge or a public religious trust, as has been contended by the plaintiffs with the following objects: to carry out the provisions in the will of Sri Bhagavan, to administer Sri Ramanashramam, Sri Mathrubudeswara Swami temple, the Samadhi of Sri Bhagavan Ramana Maharishi, with the properties and assets attached thereto, and for propagating the saying of Bhagavan. இது வந்து the registered charity. ஆனா இது temple என்ற டெபினிஷனுக்கு வருமோ என்றதான் கேள்வி. அப்ப அதுக்கு அங்கால போய் நம்ம அங்கால வருகுது ட்ரஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டில அது ட்ரஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வருது. அதான் போடுறாங்க. ட்ரஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டில bearing the principles in mind, let us examine the facts in this case, find out whether the institution under consideration is a temple within the meaning of section 617 of the Act, or is a public religious trust as contended by the appellants before this. இது என்னத்துக்கு வர்றதுக்கு இப்ப இனி வந்து அடுத்த இதுக்கு போகணும். அதுல அடுத்ததா சொல்றாரு வந்து அடுத்தது நான் ஹிந்து என்றதுக்கு சொல்றார், the contribution came from non-Hindus. ஆசிரமத்தின் contribution இருக்கு தானே, அதை கொடுத்தால கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கிறாங்க, பார்சி இருக்கிறாங்க, முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிறாங்க, அதை வச்சு அதை நான் ஹிந்து இதென்று சொல்லிக்கணும். அது உண்டு. மற்றது ஓரல் எவிடன்ஸ் வந்து அது கிடைக்கணும். ஆனா டெம்பிள் என்றதுக்கு அவர் அங்கால வந்து வருகிறது. So far as the Hindus concerned, worship includes the place of worship and forms in which an active behavior and veneration should be expressed, and those are all regulated by Agama Sastras. ஆகமத்தில் சொன்னபடிதான் டெம்பிள் இருக்க வேணும். In Saraswati Ammal versus Rajagopal Ammal, முந்தின கேஸ் ரிப்போர்ட், நீங்க ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்றதாங்க, அந்த பழைய ரிப்போர்ட்டின் படி எல்லாம் பார்த்து சொல்லி நம்ம வந்து இதுல வந்து டெம்பிள் என்று சொல்றதுக்கு அந்த ஆகமிக் விதியின் படி இருக்க வேணும். இதுலயும் காஞ்சி பெரியவர் வருவார். ஓ அவரே குளிச்சுட்டு வர சொல்லி போட்டார் தானே. ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? எஸ். இப்போ அவர் பிரம்மனிஷ்டன் மகா சுவாமிகளுக்கு அவர் இன்விடேஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து இஸ் நாட் worried about this part. ஆனா அவர் பில் எழுதி வச்சு இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்காரு. அப்ப அது என்ன, அதை நீங்க ஜஸ்ட் he knows that இப்படி எல்லாம் வந்து கேஸ் போடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கு மாதிரி சொல்லி. You need to understand the current context. விவேகமாக இருக்கும். பகவத்கீதையில சொல்லிடும்ல, you should be very விவேகமாக இருக்க வேண்டும். இதுல வந்து என்ன கேட்டால் இன்னொரு சொல்லி நம்ம இந்த போதேந்திரா இன்னொரு கேஸ்ல it was held that samadhi of a holy man or a saint cannot ordinarily evolve into a temple for public religious worship, and the mere presence of idols of gods and recognized deities in the madam round the samadhi and the festival which have grown up round such samadhi inevitable in the case of all tombs of saints and great men in this country would not bring it within the definition of a temple, and that a samadhi is not a temple. ஒருத்தர் சமாதி வைக்கலாம், சிவலிங்கம் வைக்கலாம், இது வைக்கலாம், பால் ஊத்தலாம், சுத்தி கும்பிடலாம், கோபுரம் கட்டலாம், எப்படி காட்டினாலும் அது வந்து does not constitute a temple. In that the institution in question called Mathrubudeswara Swami is only a samadhi and not a temple is established by the facts of this case. Admittedly, the samadhi of a Hindu Brahmin widow, the mother of Sri Ramana Maharishi, it is elementary that a South Indian Hindu Brahmin widow is not entitled to sannyasam. Court case la idella vandirukku.
South Indian Brahmin, Hindu Brahmin widow not entitled to sannyasam. If that lady who was the bhakta of her own son was not entitled to sannyasam, she is certainly not entitled to samadhi. Since our Hindu Sastra require that she should be cremated. In fact, classical instance of the mother of the greatest Adi Shankaracharya can be remembered. This court case la periya idella solranga. Adi Shankaracharya thaikku nadandadhe naanga paaka vedum. The lady was a widow when her son wanted to become a very early age sannyas, Shankaracharya thaya. And she would not give her consent which was necessary before Brahmin can become sannyasi, repudiating his obligation. It is said one day while bathing, a crocodile caught hold of young Shankaracharya and his mother when she begged piteously from the shores of the river for freeing of her son. She was told by him that the crocodile would free him only if she allowed him to become a Bala sannyasi. And then another Shankaracharya. ஆனபடினால அந்த சங்கராச்சாரியாரே போய் என்ன செய்றார் மதுரைக்கு நெருப்பு தானே வைக்கிறார். So even Ramana Maharishi could not confer sannyasam on his deceased mother. In fact, it must be said that he never thought of even. Such a samadhi cannot be consecrated and prana pradishta done, which is essential for the installation of an idol. அங்க வந்து பிராண பிரதிஷ்டை செய்து மூர்த்தி வைக்க முடியாது. Otherwise, the lingam would be a mere piece of stone and nothing else. அங்க இருக்கிற லிங்கம். It is only Prana Pradishta which makes it the living God a juristic entity entitling it to be an object of gift. Then there is another provision in the will for the installation of a statue or image or symbol of Sri Mahana Maharishi himself, and certainly it would be an idol to contend that it was evolved into a public temple. So, courts illa Ramanashramame is a temple illa, இது Hindu institution இல்லை என்று வாதாடித்தான் இந்த கோர்ட் கேஸ் வந்தது. நல்லூர் டெம்பிள்லயும் இந்த பிரச்சனை. நல்லூர் டெம்பிள்லயும் இந்த பிரச்சனை. அங்க பப்ளிக் கணக்கு காட்டுவாங்க. சமூக பப்ளிக் அந்த கச்சேரிக்கு கணக்குவாங்க. அப்ப ஒரு டெம்பிள்ண்டா என்னன்றதுக்கு இதுல ஒரு டெஃபினிஷன் போட்டிருக்கேன். தட்ஸ் இந்த கோர்ட் கேஸா இருந்தாலும் what is a temple when it considered and so சங்கராச்சாரியார் அதுதான் சொன்னார் போனாக்கல கால வேணா குளிச்சு போட்டு வாங்கக்கூடாது. You got it, the difference? So when it comes to later on, இந்த கணபதி வந்து பிற்காலத்தில் இருக்க ரமணாசிரமத்துக்கு போறேன். போயிட்டு காஞ்சிபுரியவர்கிட்ட போறேன். போயிட்டு வரலாமோ அங்கே. அப்ப the correct expressionல வந்து மகர்ஷி வந்து இதான் நடந்தது. இவர் போறேன். போக இவர்கிட்ட வந்து உத்தரவு கேட்கிறேன். இவர் கேட்கிற நீ உத்தரவு கேட்கிற என்னத்தை கண்டு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ரமணாசிரமண்டா அதுக்கு போய் வர்றதுதானே. அது நான் முந்தி சொன்னேன், அந்த இது முந்தி சொன்னேன். இப்ப அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணியாச்சு. என்ன நடந்தது என்றால் அதுக்கு பிற்பாடு அந்த ரமணாசிரமம் அந்த டெம்பிள் இருக்கு தானே, டெம்பிள் வந்து சிருங்கேரி சங்கர மடம் இருக்கு தானே, அவன் பண்டிட்ல வச்சு முறையாக கும்பாபிஷேகம் செய்தது. முறையாக கும்பாபிஷேகம் செய்தது. மாத்திரபுரேஸ்வரர் டெம்பிளுக்கு முறையாக கும்பாபிஷேகம் செய்தது. அந்த கும்பாபிஷேகம் செய்தாலும் இனி வந்து அது கிரேவ்யார்டு எல்லோ சமாதி இருக்கு, அதுக்கு தண்டோணம் கொண்டதுக்கு என்னது. அப்ப இவரே சொல்றார், காஞ்சி பெரியவரே சொல்றார், அதுக்கு எல்லா காரியமும் செய்தாச்சு, ஆசிரமத்துல இருக்கிற ஆக்களுக்கு தெரியாது. என்ன நடந்தது, அதை செய்து வச்ச பிராமணர் இவர்கிட்டையும் வந்து கதைச்சிருக்கணும். எல்லாரும் கேட்டு இதுக்கு என்னென்ன செய்ய வேணும், என்னென்ன சாந்திகள் என்னென்ன இதுகள் எல்லாம் செய்ய வேணும் என்று எல்லா கிரியைகளையும் அதோட சேர்த்தே செய்தாச்சு, ஆசிரமத்துக்கு தெரியாது. So இவர் அதை sanctify பண்ணிட்டார். Years after he said that ரமண இவருக்கு சொல்றாரு, அதெல்லாம் without the knowledge of the ஆசிரமேட்ஸுக்கு தெரியாம அது செய்தாச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. He said with a smile, I think you say what is said to be because you have heard about my pronouncement on that. முந்தி சொன்னதை கேட்டிருக்கிறேன். That was before the Kumbhabhishekam was performed there quite elaborately. Among the many Santi karmas, in that what was necessary in that particular matter was also carried out, perhaps without the knowledge of the people of the ashramam themselves. இது மகாசுவாமி சொன்னது.
அவ்வளவுதான். அந்த அந்தந்த ரைட்ஸ் அந்தந்த இது அந்தந்த இதுல இருக்குது. இது நிறைய வருது. இந்த சமாதி வைக்கிறதுல என்னென்ன சமாதி வைக்கிறது, திருமந்திரத்துல தான் சமாதி வைக்கிற முறை இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த கோர்ட் கேஸ்ல வருது. எப்படி சமாதி வைக்கிறது, என்ன மாதிரி இதெல்லாம் திருமந்திரத்துல இருக்குது. So these are the things, you know, all great people. Sai Baba irundhe, Ramana Maharshi irundhe, Shankaracharya irundhe, all great people. Every one of us has personal affiliation to one of those gurus. But we need to respect others. And out of our affiliation, Ramana சொல்லுவார், Shankaracharya வந்து Ramana கும்பிட்டாருன்னுவார். That's what I read. Ramanashram idella oka சொன்ன சந்தாசிரமத்துல போய் மீட் பண்ணன்னு சொல்லி நானே வந்து மீட் பண்ணலன்னு தான் யோசிச்சுக்கிட்டேன். ஒரு இடத்துல வந்து சந்தாசிரமத்துல ஒருக்கா மீட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. அதே மீட் பண்ணல. இதுல பார்க்க தெரியுது. சங்கராச்சாரியார் சொல்லுவினா மற்ற மாதிரி சொல்லுவினா, சாய்பாபா இதுல மற்ற மாதிரி சொல்லுவேன். Everyone claimed what he called out of the adoration and the superiority of their own guru. இதுல one of the இது இருக்குது. Everyone different things. இதை பத்தி சங்கர் ரமணரே சொல்றாரு. இதுல இருந்து அங்க மவுண்டின் டாப்புக்கு போன பிறகு இவருக்கும் அவருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. It is they reach that stage. It is only we are இல்லை. இங்க இருக்கிற எங்களுக்கு தான் இந்த டிஃபரன்ஸ். அவர் அப்படி இவர் இப்படி அவர் அப்படி இந்த டிஃபரன்ஸ். ஜெகத்குருவான லெவல்ல இருக்க மகாத்மாங்க அந்த லெவலுக்கு போய் பிறகு வைஸ் பிரசிடென்ட் மாதிரி அந்த இதுக்கு தானே பாயிண்ட் வந்து ஜெகத்குரு ஒரு பேஸ் இருக்குதல்ல. இதுல ஜெகத்குரு பீடம் வேண்டா, உலகத்துக்கே குரு. அதே நேரம் அவர் அந்த கரெக்ட் இதுக்கும் செய்யத்தானே அவர். அவர் இப்ப ரமணாசிரமத்தில் இருக்கிறாக்களை போய் உண்மை ராதே கொண்டு சொன்னேன். He didn't give an open இது. Only who were the Brahmins who attached to his madam and Ramanashramam, going and coming back there, he said குளிச்சிட்டு வாங்க. அவ்வளவுதான் சொன்னதை விட இந்த பப்ளிக் கூட்டத்துல சொன்னவர் அவர். இங்க என்ன நாங்க என்ன செய்வோம், உங்க பேர கோயில் கட்டி வச்சிருக்கிறார் அவர், இதெல்லாம் பிள்ளை ரேடியோல சொல்றது பேப்பர்ல எழுதுறது இதான் நாங்க செய்யறது. He didn't do anything. இதே personal instructions is on Brahmin priest who are visiting that places and coming back போய் குளிச்சிட்டு வாங்க. Because it's a graveyard man. ஏன்னா அதுக்கு மேல ஆனா அதுக்கு பிறகு கும்பாபிஷேகம் செய்தவன் கும்பாஞ்சதான் காஞ்சி சங்கரவனம் இல்லை, சிருங்கேரி சங்கரவனம் தான் செய்தது. ஆனா பிராமின்ஸ் இங்கே இருந்தானே வரணும். இப்ப என்ன நடந்தேன்னு அவரும் சொல்லல. What must have happened is அந்த பிராமின்ஸை இவையும் சேர்த்து ஓகே இது செய்யக்குள்ள இந்த கிரியைகளையும் சேர்த்து செய்யும் கொண்டு they decided everything. So ஆசிரமத்துக்கு தெரியாது. So they sanctified as a proper temple. அப்ப இதுல விளங்கணும் அந்த ப்ராப்பர் டெம்பிள் என்றா என்ன. நாட் எவ்ரிவன் நாங்கள் எல்லாம் வச்சு போட்டு இது டெம்பிள் அது டெம்பிள் அல்ல உள்ளத்தை வச்சு போட்டு என்னோட தூக்கி கொண்டு போறலாம் டெம்பிள் வராது. ஆகமிக் ரைட்ஸ் இருக்கணும், ஆகமிக் வேஸ் இருக்கணும், பிராண பிரதிஷ்டை வர வேணும். பிராண பிரதிஷ்டை இல்லாட்டி அது வரும் கல்லுத்தான். அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் செய்வது சொல்லி அந்த இதுல அது வரும் வரைக்கும் அதுல இருக்கு. So that is the way it's these texts வந்து ஆகமாஸ்லாம் இருக்கு, ஆகமாஸ் டெக்ஸ்ட்லாம் இருக்கு, வேதங்கள்ல கிடையாது. மற்றது திருமந்திரத்துல இந்த சமாதி இந்த கோயிலை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி இருக்கு. இதான் இந்த ரமணரும் மகரிஷியும் இந்த கட்டுரை போட்டு விடுறேன். அது ரெண்டு உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். இந்த கட்டுரை இது கோர்ட் கேஸ் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டா பாக்குறாக்கள் பார்க்கலாம். பட் இட் இஸ் கோர்ட் கேஸை விட இட் இஸ் லைக் எங்களுக்கு ஒரு உபனிஷத் மாதிரி. They are giving the quotation of different ஞானி என்றா என்ன, மற்றது சந்நியாசம் என்றா என்ன, what is the rule, ஆத்மனிஷ்ட, ஜீவன் முக்தா, பிரம்மஞானிஸ் எல்லாமே வருது கோர்ட் கேஸ்ல. இந்த கோர்ட் கேஸ் நடத்துற படமும் பின்னால போட்டு ஒரு ஜட்ஜா இருந்தவர் இவர் தான் அனந்த நாராயணன் ஒரு ஜட்ஜ். இந்த ராமநாதன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் சேம் கேஸ். இது சர்பை ராமநாதன் ப்ராப்பர்ட்டி ராமநாதன் காலேஜ் பரமேஸ்வரன் டெம்பிள் சேம் கேஸ். Same trust property method. Trust property, not a religious. Yeah. It's a case like that. So sannyasiyam bill எழுத வேணும், எல்லாருக்கும் கோர்ட் கேஸ் வரும். ஆனா ஏன் எழுதினது விளங்குது. நீ ஒரு தடவை போட்டு எழுதி வைக்கிற சில பேர் கேட்கறது ஏன் அவன் அப்படி எழுதுவான் இப்படி எழுதுவான். இட் நீட் டு பி. இந்த பிரச்சனை வந்து எல்லாத்துக்குமே வாரது. இது ரமண மகர்ஷிக்கும் வந்திருக்கு, இங்கேயும் வந்திருக்கு. அந்த vested interest and the understanding, misunderstanding and over that the clouded consciousness and perception. Even the own devotees define their ways என்னன்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தரும் அவற்றை cloudக்குள்ளார தான் ட்ரூத்தை பார்க்கணும். So his perception is not complete and my perception is not complete, your perception also not complete. The incomplete perception வச்சுக்கொண்டு this is the truth, this is the way என்று சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும்.
அதானே பிக்ஷை பார்த்தீங்களா ஆர்டிக்கல்? எஸ். ரீட் பண்ண போறீங்களா? பிக்ஷை இது நிறைய அதை சொல்லி போடுறேன். ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லிட்டு முடிப்போம். ப்ராக்டிஸ் இப்போ ரமணாசிரமத்தில் இருக்க பிக்ஷை எடுத்து வந்து சாப்பிட்டது, கலெக்ட் பண்ணி ஒன்று வந்து சாப்பிட்டது, அங்கேயே சாப்பிட்டு வர்றது. அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்தோடனே கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுக்குறது. பிறகு மதர் வந்தவரை தான் நாங்கள் சமைக்க தொடங்கி. அப்போவும் பிக்ஷை எடுக்கிறது வந்து ஒரு பிக்ஷை எடுக்கிறேன் பேகிங் சொல்றது. ரமணன் சொல்லுவார், இட்ஸ் லைக் ஏ கிங் கூடட். ஒரு இதில் பேப்பர்ஸ் இருந்தது. அப்போ உங்களுடைய பேப்பர்ஸ் ஏதாவது அப்ப அங்க இன்னொருத்தர் இருந்தார். அப்ப ரமணன்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு நான் பிச்சை எடுக்க போறேன்னு சொன்னோன்னே அவன் சொல்லிட்டார் ஓகே. அப்ப அவரை கேவில விருபாட்ச கேவில போய் முந்தி இருந்த கேவில போய் இருந்து கொண்டு நகரத்துக்கு வந்து பிச்சை எடுத்தார். அவர் வேலை விதாத்தார் பிக்ஷா பிக்ஷைன்னு காத்திக்கொண்டு போக அங்க பொடிய பாடி பண்ணுவாங்கிறாங்க. பைசாக்கு எத்திர பிக்ஷை விற்கிறாரு மாதிரி ஒரு வெண்டர் மாதிரி கத்துறாரு பிக்ஷா பிக்ஷை சொல்லுவாங்க. inexperience is baking and eating. One day a lady saw him in Ramanashram. She wanted to give the bhiksha. Bhiksha is food, feeding the. Bhiksha ki pona. Then அவளை கூப்பிட்டு என்ன செய்யறா? ஃபர்ஸ்ட் கால் கழுவி பாதத்தை கழுவி வாஷ் த ஃபீட் அண்ட் சீட்டை கொடுத்து இருக்க பண்ணி அவருக்கு அவருக்கு முன்னால என்ன இருத்தி அவருக்கு என்ன சாப்பாடு எல்லாம் வச்சு அவருக்கு கற்பூரம் தீபம் காட்டு எல்லாம் விதந்து போட்டு இப்ப என்ன செய்யணும்? சாப்பிடுற சாப்பிடுறவர் அதுக்கு பதிலாக ரிசைட்டர்ஸ் அவ கேட்கிறா சிவபுராணம் சொல்லுங்க. ரமண மகரிஷில ஆச்சரியத்தில் இருந்து போன அவருக்கு சிவபுராணம் தெரியும். அவரை பேசாம இருக்கிறேன் இருக்க அவக்கு விளங்கிட்டு சிவபுராணம் தெரியலேண்டு அவ தானே சிவபுராணம் பாடி அதுக்கு பிறகு பெரிய புராணம் பாட்டு பெரிய புராணத்துல இருந்து பாடி அதை முடிச்சு அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்பினாச்சு. அவருக்கு கொஞ்சம் வெக்கமா போச்சு. ஒரு பிச்சைக்கு போன இடத்துல சிவபுராணம் தெரியலையே. இப்ப நம்ம சிரிச்சு போட்டு சொன்னாராம், எங்க சாப்பாட்டுக்கு போனாலும் சிவனடியார்கள் சிவனடி அப்பெல்லாம் மகேஸ்வர பூசைன்னு சொல்றது. மகேஸ்வர பூஜை மகேஸ்வர பூசை அங்க போனாலும் சாப்பாட்டுக்கு போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ரிசைட் சிவபுராணம். சவுத்துல யூ ரிசைட் சிவபுராணம். அதுக்கு பிறகு பெரிய புராணத்துல பாட்டு முடிச்சு போட்டு தான் சாப்பிட வேணும். அது தெரிஞ்சிருக்கணும் பிச்சைக்கு போறாங்க. நார்த் இந்தியாவில் என்றால் பகவத்கீதையில 15 சாப்டர் 15 சாப்டர் பகவத்கீதையும் சன்ஸ்கிருத் தானியாது. மற்றது சிவ மகிம்ன சோஸ்திரம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறது. சிவ மகிம்ன சோஸ்திரம் இருக்கு. அது 2 இருக்கு. அதுவும் சொல்லவும் திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் வேதம் சொல்லி ரமணன் சொல்ற பிக்ஷை என்ற பெயர்ல 4-5 ஆர்டிகிள்ஸ் அதில் எடுத்து போட்டிருக்காரு. அதுல இருக்கு On the 4th day, he went down the new street and shouted, "Bhiksha, Bhiksha," in the usual way. A devotee called Lakshmi Amma, who lived in the street, recognized his son as an ashramite and insisted on his having Bhiksha in her house. She took him inside. You want to read it louder? She took him inside, washed his feet, put down a leaf plate, and served food on it. She then asked him to recite the Shiva Purana, the introductory portion of the Tiruvasana. As he did not know that particular work, he just sat there without saying anything. When Lakshmi Amma realized that he didn't know what to do, she herself repeated the Shiva Puranam and also a song from the Periya Puranam. She waved light kampur before him, prostrated to him, and requested him to eat.
Ramakrishna Swami felt ashamed and regretted his ignorance of what appeared to be a traditional ceremony for begging sadhus. Feeling that his attempts at going for bhikshas were not enough, he returned to the ashram. When Sri Bhagavan came to hear this story, came to hear his story. He laughed and said, "What to do? If one goes for bhiksha because of poverty, one will have to go groveling and with some hesitation. But what is he, Ramakrishna Swami? Does he not have money of his own? Does he not have enough to buy food? After all, he only went for bhiksha for the sake of following a tradition. That is why he shouted bhiksha in such a majestic and dignified manner. Majestic and dignified manner. At the time when I went out for bhiksha, I too would go in a dignified manner and with indifference. It is something that comes naturally to one." Then he added, "Those who are begging sadhus should know the Shiva Puranam and songs from the Periya Puranam. When one goes for bhiksha, or when one goes to eat in a mat, one should recite both of these works before taking food. In North India, the works are different. Therefore, before eating, one must recite the 15th chapter of the Bhagavad Gita and the Shiva Mahima Stotra. But here in the South, it is not necessary for everyone to know them. After hearing Sri Bhagavan say this, I learned the Shiva Puranam, some songs from Periya Puranam, some verses from the Bhagavad Gita, and a few other songs. If there was any function in any mat or ashram, Sri Bhagavan would ask me to go and attend as the ashram's representative. With the confidence born out of knowing the tradition, I would happily go. The Power of the Presence, Part 2. Yeah. So, reciting Shiva Puranam and Periya Puranam. Bhagavad-gita, ஒன்றிலிருந்து 15 அல்லது 15 ஒன்றிலிருந்து 15 நீங்க சொல்லி போட்டு சாப்பிட. Thing is simple. The Bhagavad Gita is Sanskrit. உங்களுக்கு சிம்பிளா இருக்கு. இது சிவ புராணம் ஈஸி. அது முடிஞ்சிட்டு ஒரு உலகளாவ உணர்ந்துவதற்கரியவன் சரி. That is a simple way of எண்ணம்பாலிக்கும் ஒரு ஷார்ட் டக்குன்னு நாங்க சாப்பிடுறோம் இண்டிவிஜுவலா சாப்பிடுறோம்னா என்ன செய்யறோம் எண்ணம்பாலிக்கும் தில்லை சிற்றம்பலம் பொன்னம்பாலிக்கு மேலும் பூமிசை இன்னன் பாலிக்கு மாரகன் பின்புற இன்னம் பாலிக்கு மோயின் புறணியே அது ஜஸ்ட் ஃபார் த பர்சனல் திங் அதுதான் அவன் சொல்லி தந்த அன்னபூர்ணே No, we didn't get that look. Even today, next time. Okay. You have both the sisters, eh? சாப்பிட்றதுக்கு முடி சொல்லுங்க அன்னபூர்ணே சொல்லுங்க அதை சொல்றது இது சொல்றது மண்ணினில் பிறந்தார் வரும் பயன் அரிய தமிழ் செய்தித்தார் அது பெரிய புராணம் அதுன்னு சொல்லுங்க டைம் ஆகுது அப்படின்னா சோபுராணம் ஒருக்கா சொல்லிட்டு ப்ராக்டிஸ் முதல்ல நம்ம சிவாவோட வாங்கினாங்க சோபுராணம் ஒருக்கா சொல்லிட்டு எங்களை இதை கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் எல்லாரும் சேஞ்ச் சொல்லுவீங்க தெரியுமா சோபுராணம் கொஞ்சம் தெரியும் இங்கிலீஷ் வேர்ஷன்ல ஒரு தந்தானே இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் பார்த்துட்டாங்க உங்களுக்கு you have this book என்ன சொல்லுமா எல்லாரும் புக்ஸ் எல்லாரும் கொடுத்துட்டு சொல்றேன் சேர்ந்துலானோ தெரியுமா you have this book انا பார்த்துட்டேன் okay good who knows by heart யார் மெமரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது நீங்க கொண்டு First line பாக்குறது டாக்டர் first line மட்டும் பாக்குறது is it right kid just to see the first line
ஓகே திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம். கொஞ்சம் நல்லா போகுது நினைக்கிறேன். ஒரு ஆள் சொல்ல மற்ற ரிப்பீட் பண்ண சரியா இருக்கு. யாராவது யங்ஸ்டர்ஸ் மேடம் நீங்க சொல்லுங்க, பிரச்சனை இல்லை, நீங்க சொல்லுங்க. தட்ஸ் ஓகே. புக்கும் இருக்குது, பார்த்து சொல்லுங்க. என்னோட தான் நமச்சிவாய வாழ்க. நமச்சிவாய வாழ்க. நமச்சிவாய வாழ்க. நாதன் தாழ் வாழ்க. எமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகலி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ் வாழ்க. ஆகம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவனடி வாழ்க. வேகம் கெடுத்தாண்ட வேங்கனடி வெல்க. பிறப்பருக்கும் விஞ்ஞகன்றன் பொய்களர்கள் வெல்க. புறந்தார்க்குச் சேயோந்தன் பூங்கடல்கள் வெல்க. கரங்குவிவார் உன் மகளும் கோன்கடல்கள் வெல்க. சிறங்குவிவார் ஒங்கி நிற்கும் சீரோன் கடல் வெல்க. ஈசனடி போற்றி எந்தையடி போற்றி. தேசனடி நின்ற சிவன் செய்யடி. தேசனடி போற்றி. தேசனடி போற்றி. தேசனடி போற்றி. சிவன் சேவடி போற்றி. நேயத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி. மாய பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி. சீரார் பெருந்துரை நம் தேவனடி போற்றி. ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி. சிவனவனின் சிந்தனையுள் நின்ற அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகள சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பணியான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி எண்ணுதற்கட்டார் எழிலார் கடலஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணிறைந்து எல்லை இல்லாதானே நின் பெருஞ்சீர் பொல்லா வினையே புகழுமாறோன்றறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்மிருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் எல்லாது நின்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் புறந்துளைத்தேனம் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்ணின்று வீடுற்றேன் உய்யே என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆன்றகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாயமான நம் விமலா பொய்யாய் எனவெல்லாம் போயகல வந்தருளி மெஞ்ஞானமான
விஞ்ஞானமாகி மிளர்கின்ற மெச்சுடரே எஞ்ஞானமில்லாதே இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்கமள உறுதி இல்லா அனைத்துலகம் ஆக்குவாய் காப்பாய் அளிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகழ்விப்பாய் நின்றெழும்பின் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே கலந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தாற் போல சிறந்தறியா சிந்தனையுள் தேனோரின் பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்களோர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்களேத்த மறைந்திருந்தாயம் பெருமான் வல்வினையின் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவம் என்னும் அரங்கயிற்றா கட்டி புறந்தோல் போற்றெங்கும் புழுவலுக்கும் மூடி மலஞ்சோறும் ஒன்பது வாயிற்குடிலை மலங்கா புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்தன் பாகி கசிந்துள்ளுருகும் நலந்தானில்லாத சிறியர்க்கு நல்கி இளந்தன் மேல் வந்தருளி நீள்கடல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசிற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனை தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றெடுத்து பாரிக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சங்கட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் மொழியானே நீராயுருக்கிய நாருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமா நல்லையுமான் சோதியனை துன்னுருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனை அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்தனை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூத்தமென் ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வும் இல்லா புண்ணியனே காக்குமென் காவலனே காண்பரிய பேரொழியே ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடராய் தோற்றச் சுடரொளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றுமாம் வையகத்தின் வெவ்வரே வந்தறிவாம் தேற்றனை தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றானார் உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பி உட்குடப்ப ஆற்றேனும் ஐயா அரணையோ வென்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் வீட்டிற்கு வந்து விடைபெற விசாராமே கள்ள புல குரம்பை கட்டளிக்க வல்லானே நல்லுள்ளில் நட்டம் பயிலாடும் நாதனே
நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையிற் கூற்றனே தென்பாண்டி நாட்டானே தில்லையிற் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானையோ ஒன்று அல்லல் பிறவி அறுப்பானையோ ஒன்று சொல்லற்கரியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லற்கரியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வ சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவனடிக்கு செல்வ சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவனடிக்கு எல்லோரும் கல்லோரும் ஏற்றபடிந்தேன் ஈசுரம் தலைக்கு அலலலது ஆனந்தமறியதே எல்லை நிர்வாணமளிக்கும் மாதமுரன் போர் திருவாசகம் என்றேன். புராணம் உண்டு. உலகலாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் உலகலாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலைவேணியன் நிலவலாவிய நீர்மலைவேணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் அரசுரம்பரி வாழ்த்தி வணங்கும் மலர்நிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம். பார்வதிபதியே 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 என்னாருடைய சிவனை போற்றி சிற்றபேசா சிவசிதம்பரம் திருச்சிட்டம்பரம் தொடக்கத்தில் இருக்கா சொல்றது முடிவில் இருக்கா. தொடக்கத்தில் சொல்ற சிற்றம்பரம் காஸ்மிக் லார்ட் ஆல் பர்பஸ் அண்ட் பியாண்ட். லாஸ்டா சொல்ற சிற்றம்பலம் உள்ளுக்கு இருக்கு ஆத்மாவுக்கு இருக்கு. அது வந்து அடுத்தது ஏன் நம பார்வதிபதியார் மகாதேவா? That is the only recognized slogan. The slogan இந்த political இருக்குதானே கத்துறது இன்னொரு வாழ்கின்ற கத்துறது அது மாதிரி ஒன்லி ஸ்லோகா சிவா பார்வதி என்ற திருமணத்துல மகாவிஷ்ணு சொல்ல இவர்கள் எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணது. இது புராணத்துல இருக்குது. இதை சொல்றதா நீ பார்த்த உடனே நமச்சிவாய சொல்றதா ஓம் சிவாய நம்ம சொல்றதா எல்லாம் இருக்குல்ல. But this is a recognized already set ஸ்லோகா. என்ன மகாவிஷ்ணு வந்து சொல்ல நம்ம பார்வதிபதியே என்று சொல்ல அதோட மகாதேவான்னு சொல்லி தேவர்கள் எல்லாரும் சொன்னது இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்ரெடி செட். இப்போ சில பேர் போட்டியோ நமச்சிவாய சொல்லிவிடும் இந்த கிரீட்டிங் இருக்குது. அப்போ இதுதான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஷவுட்டிங் ஸ்லோகாஸ் சிவனுக்கு. அப்போ அதை சொல்றது. சிட்டம்பலம் அதுக்கு சொல்றது. தென்னாடுடைய சிவனை போட்டி எந்நாட்டவருக்கு ரவா போட்டி. இட்ஸ் he's our God. At the same time, he is the God for everyone. All our faith, all our things, and universal faith. Thank you. Thank you.